الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasruqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamaladna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jumpa lagi untuk pengisian maghrib untuk surau Taman Selasih Lukut, insya-Allah. Mohon sahabat-sahabat di Taman Selasih Lukut sharekan live streaming untuk kuliah. Patutnya kuliah maghrib di sana. Lockdown kita terpaksa online, insya-Allah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sharekan teman-teman, insyaAllah. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafsir ayat nombor 92 surah Yunus, insya-Allah. Surah Yunus ayat 92, insya-Allah. Sama-sama kita baca sampai kitab muka surat 448. Kalau kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz, kalau ada Quran kita buka tafsir dalam muka surat dalam ayat surah Yunus ayat nombor 92, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, Tok Guru mengulangi kuliah sebelum ini. Apa kata Tok Guru? Tuhan beri kepada Fir'aun pengaruh sehingga boleh menguasai rakyat Mesir. Kelebihan Fir'aun. Tuhan bagi dia kecerdikan sehingga boleh memerintah negeri. Beri dia harta benda sehingga dia boleh membiayai projek-projek besar Fir'aun. Bagi dia pasukan tentera supaya musuh-musuh tidak dapat mengalahkan dia. Hebatnya Fir'aun. Tetapi semua nikmat itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah Fir'aun. Fir'aun gunakan kelebihan yang Allah beri untuk kepentingan dirinya sendiri, insya-Allah. Tetapi semua nikmat itu digunakan untuk kepentingan dirinya. Dia ugut, dia kucar, dia kacau. Dia tidak bagi bantuan, contohnya baja, contohnya zaman sekarang. Dia sekat penyokong perjuangan Islam hingga orang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia kucak-kacirkan, dia kacau orang penyokong perjuangan Islam sehingga orang yang tidak jadi beriman dengan Allah Ta'ala. Segala harta benda yang dipergunakan untuk mengkhianati orang ramai. Itu kerja Fir'aun. Dapat nikmat, dia ganggu orang, dia gugut orang, dia kacau orang sampai orang tak jadi beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ana rabbukum. Fir'aun berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la.
Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun yang hebat, dia boleh mengaku sebagai Tuhan. Syaitan iblis yang hebat tak sampai begitu. Tapi Fir'aun paling dahsyat. Tu yang syaitan dan jin iblis tabik dengan Fir'aun. Pasal apa? Dia berani mengaku dia sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukum. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Pada orang seperti ini, kata Tok Guru, kita royak, kita cakap pun dia tidur balik pada kita. Sebagaimana Fir'aun tuduh anak angkatnya sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Bukan orang lain tuan-tuan. Nabi Musa tu anak angkat Fir'aun. Ya, apa yang Nabi Musa kata, apa Nabi Musa cakap, dia takkan percaya, malah dipatahkan balik. Sepatutnya Fir'aun terima ajaran Nabi Musa. Lebih-lebih lagi dia tidak ada anak. Kerana orang yang tidak ada anak, bila pelihara anak orang, dia rela bagi tanah kepada anak angkat, tidak beri kepada anak sendiri. Tetapi Fir'aun usahkan hendak sign geran tanah, hendakkan dengar nasihat anak angkat pun tok say, kata Tok Guru. Tu tak mau dia. Kalau kita ada anak angkat kan kita jaga betul-betul. Tapi Fir'aun tak. Asal tak ada anak, Allah bagi anak. Siapa dia? Nabi Musa. Sampai ke istana, dibelanya, dijaganya Musa tu sampai dewasa. Tak diterima Nabi Musa akhirnya. Tu. Orang jenis ini memang tidak layak hidup di atas dunia, dan padanlah kalau Nabi Musa sebagai anak angkat, dia pun berdoa. Wahai Tuhan, minta musnahkan harta benda mereka dan tutup pintu hati mereka, supaya mereka tidak nampak iman dan nampak kufur terus menerus. Surah Yunus sebelum ini ayat nombor 88. Sampai anak angkat dia sendiri, Nabi Musa berdoa. Doa yang paling hebat, yang last sekali Allah diminta, wahai Tuhan, minta musnahkan harta benda mereka, tutuplah pintu hati mereka, supaya mereka tidak nampak iman dan nampak kufur terus menerus. Tu permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telatah Fir'aun yang amat hebat, derhaka dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa berdoa supaya harta benda bapa angkatnya itu, yang menjadi tonggak pengaruh dia, dimusnahkan, dan hati perut yang terkenal selama ini dengan kebijaksanaan dia kena patri, kena teri, kata Tok Guru, kena dipatri, disil, supaya kekufuran tidak keluar dan iman tidak boleh masuk. Sampai ke tahap tu kita jangan doakan orang macam tu, selagi ada peluang Allah akan bagi hidayah. Jangan kita doakan dah terlampau degil sangat, tak nak ke masjid, tak nak ke surau, tak nak ke sembahyang, macam-macam. Kita terus berdoa, jangan kita minta macam ni. Ini dah last call sebenarnya. Dah terlampau dahsyat dia punya ingkar ataupun dipanggil derhaka sebelum ni ayat yang diceritakan. Musa minta dipatri, maksudnya disil terus, tak bagi masuk hidayah, tak dibenarkan keluar pula kekufuran tu. Ni doa yang all out dah. Dah tak boleh buat apa dah. Pasal apa? Kedegilan Fir'aun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk Tok Guru ayat nombor 92. Apa dia ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat 92 surah Yunus. Maka pada hari ini kami biarkan engkau, yakni wahai Fir'aun, terlepas dengan badanmu
yakni yang tidak bernyawa, daripada ditelan oleh laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus ayat 92. Ya. Fal yauma nunajjika bibadanika. Maka hari ini kami akan lepaskan, akan selamatkan kamu Fir'aun, bibadanika, dengan tubuh badan kamu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya tubuh badan kamu yang selamat dan tidak reput itu menjadi petanda, jadi tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan kami itu kekuasaan Allah Ta'ala. Liman khalfaka, untuk manusia dan generasi yang mari selepas daripada kamu. Wa inna kasiram minan nas, sesungguhnya sebahagian besar daripada manusia atau majoriti manusia, an ayatina laghafilun, lalai, tidak memperdulikan tentang ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma, pada hari ini wahai Fir'aun, telah kamu mampu, kata Tok Guru, mati. Allah hendak beritahu kepada kamu dan kepada anak cucu kamu dan kepada pembaca-pembaca Al-Quran, semuanya, nunajjika bibadanika, Allah hendak selamatkan tubuh badan kamu. Nyawa kamu Allah ambil, tetapi tubuh badan kamu Allah selamatkan. Mengikut ceritanya, tubuh Fir'aun memanglah tidak hancur saja, kata tu guru, sengaja Allah Ta'ala selamatkan supaya menjadi tanda bagi orang yang kemudian, bagi generasi yang kemudian, untuk jadi peringatan bahawa inilah orang yang pernah mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Allah siapkan, ya, nyawanya diambil, badannya ditinggalkan. Badan Fir'aun ada lagi, masih utuh, masih elok lagi, untuk ditunjukkan kepada dunia yang sekarang ni, iaitu kita ni, generasi kita, umat akhir zaman, bahawa inilah orang yang ingkar, orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, yang akhirnya akan hancur tentera dia, harta dia, kuasa dia, akhirnya mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pula paling hebat, pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Ni jadi tanda. Kata tu guru saya, dia pergi melihat, nak pergi tengok Fir'aun ni di muzium, kena bayar, ya, berpuluh dolar kena bayar. Yang paling hebat, kata Tuan Datuk Ismail Kamus, tengok je muka Fir'aun tu, memang betul-betul muka memang macam muka Fir'aun tu, ya. Tu yang joke dia selalu buat, ya. Memang muka jahat, orang dia kecil tapi jahat, sejahat-jahat manusia. Sebab tu nama Fir'aun tu sampai sekarang orang akan gunakan. Kalau jahat tu memang macam Fir'aun. Kita tak kata macam Namrud, tak kata macam kaum Ad, kita akan panggil macam Fir'aun. Dan berkuasa tu zalim macam Fir'aun juga. Ni kena kenung. Maksudnya Allah lekatkan nama Fir'aun tu, ya, bukan satu nama. Dia sebagai macam sultan atau raja, gelaran Fir'aun tu. Tapi lekatan jahat dia, lekatan zalim dia, sampai sekarang orang gunakan. Lah ni, kata tu guru, manusia boleh tengok dia tergolek seperti batang pisang, seperti batang kayu, lalap hinggat pun dia tidak boleh buat apa. Inilah akhirnya orang yang tidak kenal diri.
Orang yang terasa dia Tuhan, orang yang dia berasa dia Tuhan, kepada orang yang ada akal fikiran, apabila dia tengok mayat Fir'aun tergolek di tepi pantai atau duduk dalam muzium, dia boleh tengok sendiri bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkara ini menjadi satu dakwah, satu bahan renungan kepada orang yang masih hidup. Maknanya jadi satu tatapan. Bila Fir'aun ni jadi satu tatapan, menjadi dakwah kepada generasi kita, generasi zaman sekarang. Jangan berlagak dengan harta, jangan berlagak dengan kuasa. Ini nak ingatkan kepada yang utama sekali, iaitu para pentadbir, para pemerintah, para pendukung sesuatu organisasi ataupun ketua-ketua dalam negara. Ini kena renungkan. Contoh, Fir'aun ni jadi contoh untuk generasi sekarang. Kalau berkuasa, jangan sombong macam Fir'aun. Kalau berkuasa, berharta, jangan buat macam Fir'aun. Perangai tu masih berlaku lagi. Contohnya Yahudi ataupun Israel pun masih mewarisi perangai Fir'aun. Boleh bunuh Palestin, boleh ambil hak orang. Tu masih lagi perangai Fir'aun, masih dibawa zaman sekarang. Di mana mayat Fir'aun sekarang? Tidak ada siapa boleh menentukan. Tidak ada siapa yang boleh menentukan, kerana terdapat banyak mayat Fir'aun di Mesir, khususnya di Muzium Qahirah dan Muzium Iskandariah. Tubuh Fir'aun lebih kurang kita juga, tetapi mayat dia memang tidak hancur, kerana tubuh dia dibubuh, dimasukkan dengan sejenis ubat, sejenis ramuan makjun. Kata setengah orang, Fir'aun waktu Nabi Musa ialah Ramses yang kedua, dan setengahnya yang lain dipanggil Napartiti. Ada dua, antara dua ni, Ramses kedua ataupun setengahnya kata Napartiti. Apabila disebut mayat Fir'aun tidak hancur, ada disebut dalam hadis bahawa orang-orang yang menghafal Al-Quran besar kemungkinan mayat dia tidak pun hancur. Kenapa dia menghafal Al-Quran? Bagaimana kalau kita berjumpa mayat orang-orang yang kita tahu dia menghafal Al-Quran tetapi mayat ia hancur? Alim ulama mengatakan memanglah orang yang menghafal Al-Quran tubuh dia tidak hancur. Kalau hancur juga itu boleh jadi kerana udara. Yang keduanya tidak menjadi satu kemegahan bagi kita orang Islam mayat hancur ataupun tidak, kata Tok Guru. Cuma ini satu keramat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghafal Quran. Adakah tiap-tiap mayat yang tidak hancur itu menandakan mayat itu baik? Tidak juga. Seperti orang beramal ilmu kebal, adakah menjadi satu kemegahan bagi seorang apabila ditetak tidak luka, ditembak tidak tembus? Tidak, kata Tok Guru. Sekiranya ditetak tidak luka, dibedil tidak tembus, menjadi satu kemegahan bagi orang Islam. Sepatutnya Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling utama, ditetak tidak lut, ditembak tidak tembus. Tu nampak hebatnya Islam. Dalam sejarah perang, Nabi kita Muhammad SAW pernah terjelus ke dalam lubang perangkap samar yang dibuat orang kafir di medan Uhud, sehingga muka baginda pecah berdarah dan patah 4 batang gigi depan kerana terhantuk di batu. Jadi kalau kita bermegah kerana ditetak tidak lut, manusia akan berkata, macam mana Nabi boleh pecah-pecah muka? Ini bahaya bubuh dalam kepala kita ilmu-ilmu Melayu yang tidak selaras dalam sejarah Islam.
Ni jadi karut ya. Jadi pelik. Nabi pun tak guna ilmu kebal. Tu kena renung kita. Sebab itulah orang tua kata, bila kita hendak mengaji agama Islam, kita kena buang habis segala ilmu yang kita pakai, seperti cabut kasut letak di tangga, tutup payung letak di tangga, masuk ke dalam dewan ilmu dengan tubuh kosong. Begitulah sepatutnya. Apabila masuk ke dalam majlis ilmu dengan keadaan kepala kosong, supaya sebanyak mana yang diterima daripada Al-Quran boleh masuk ke dalam kepala. Yang kalau kebetulan ilmu Al-Quran ini seperti dengan yang ditinggalkan di tangga, kita boleh ambil balik. Ni maknanya kena renung bab-bab tu. Bab yang jadi rosakkan Islam, janganlah pakai balik. Ya, buanglah bab munafik tu, buat perangai buruk, buangkan, kosongkan. Tu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu, wahai Fir'aun, ayat seterusnya, supaya kamu, wahai Fir'aun, menjadi tanda kepada orang, kepada generasi kemudian. Banyak benar orang yang kena sumpah dan banyak orang mati. Banyak orang yang mati di muka dunia ini kerana dilaknat Allah. Tapi yang menjadi buah mulut sampai sekarang, yang menjadi alasan sehingga sekarang, hanya Fir'aun. Sedangkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut mati sampai tidak ada baka di muka dunia ini. Orang-orang ini pernah melawan Nabi di zaman masing-masing, tetapi mereka tidak menjadi buah mulut orang. Kalau orang dan hendak kata huduh atau mencela kepada presiden atau kepada raja atau kepada perdana menteri, dia tidak kata, kamu serupa Ad, kamu serupa kaum Samud, atau kamu serupa kaum Lut. Tetapi orang akan kata, kamu serupa Fir'aun. Tu hebatnya title Fir'aun, tuan-tuan. Bukan calang-calang, sampai disebut hingga zaman sekarang ni. Bukan sahaja di sini, bahkan di mana-mana negeri Islam pun, Allah hendak sumpah kepada orang yang tidak berfikir, dia kata serupa Fir'aun. Tu kita jangan jadi photostat macam Fir'aun. Kata Tok Guru tadi yang ayat sebelum ni, jangan kita photostat perangai Fir'aun tu, jadi rosak kita. Walaupun hebat ilmu kita, walaupun hebat pangkat kuasa kita. Wa inna katsiran minan nas, sebahagian besar, majoriti daripada manusia, an ayatina laghafilun, tetap lalai daripada ketandaan kami. Lalai maknanya buat tidak peduli ataupun buat tidak faham. Aku tidak reputkan tubuh kamu, wahai Fir'aun, supaya menjadi buah mulut orang, tetapi duka citanya majoriti manusia tidak peduli. Jarang orang tidak peduli, jarang butir ataupun biji mata orang Islam, apatah lagi orang bukan Islam. Apabila tengok mayat Fir'aun, dia berfikir panjang, habis tinggi, giling kepala, cuma boleh cakap astaghfirullah, subhanallah. Tu kalau tengok Fir'aun, ya. Tetapi tidak membawa apa-apa kesan. Kerana apa? Pihak berkuasa negeri tidak pamerkan. Yang pamerkan barang ini bukan hendak orang mengkaji mengenai Fir'aun, tetapi hendakkan pitih. Itu dimasuk museum. Masuk museum, bayar tiket, baru boleh tengok Fir'aun. Dipamerkan Fir'aun tu bukan dapat pengajaran yang Allah tunjukkan. Cuma dipamerkan Fir'aun tu untuk komersial, jadi bahan dagangan, jadi bahan pameran.
Siapa masuk sila bayar. Tu yang tak jadi apa? Orang tak belajar, orang tengok cuma tengok subhanallah, masya-Allah, macam ni Firaun. Itu je. Dia tak pelajari apa yang Allah bagi dekat Firaun dulu. Tak mengaji. Bila tak mengaji, dia tak tahu cerita Firaun. Dia tahu Firaun jahat, dah habis cerita. Walhal Firaun tu mengerjakan Nabi Musa daripada awal sampai habis. Sampai habis mana? Sampai dia tenggelam sendiri. Akhirnya Firaun ditimbulkan mayat dia. Sampai elok sampai sekarang jadi bahagia. Itu sejarah orang tak belajar. Ya. Kepentingan sejarah tu jadi teladan untuk kita sebenarnya. Mayat-mayat Firaun dijadikan bahan pelancongan dengan tujuan mendapat pitih, kata tu guru. Bukan sebagai satu bahan dakwah bagi membolehkan orang ramai insaf dan sedar apa yang menimpa Firaun. Kalau benda seperti itu boleh masuk ke dalam kepala orang yang tengok Firaun, sampailah hajat Tuhan menyelamatkan batang tubuh Firaun. Dalam ayat ini kita boleh tengok dengan jelas dua perkara. Pertama, Tuhan kata, aku tidak hancurkan tubuh Firaun supaya dia jadi buah mulut. Betul. Tu. Buah mulut maksudnya apa? Jadi teladan untuk kita. Jadi cerita untuk kita, tetapi untuk kita pelajari perangai Tok Firaun ni memang hebat, derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya, sebahagian besar majoriti manusia tidak peduli pada tanda yang kami bawa, yang Allah tunjuk pun betul. Ini satu tanda keramatnya Al-Quran. Dah tahu dah perangai manusia memang tidak akan stabil. Macam mana pun Allah tunjukkan, masih lagi tidak stabil, masih lagi tidak faham, masih lagi tidak mahu memahami apa yang Allah tunjuk. Tu kena renung tuan-tuan. Ya, hari ini dalam My Quran Time pun baca ayat ini sebenarnya. Ya. Cuba kita renung ayat hari ini, ayat 89 ya. 92 sampai 92. Tu. Artinya direnungkan surah Yunus ni daripada ayat 89 sampai ayat 97. Ya. Ceritakan tadabbur dia. Kalau tengok My Quran Time, kita ulang gaji sikit. Tadabbur dia jawapan Allah kepada doa Nabi Musa. Allah makbulkan. Ya, bila Nabi dah berdoa tu, ya, Nabi Musa ni berkomunikasi dengan Allah Ta'ala direct. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, ya, melalui Jibril. Nabi Musa berdoa terus Allah makbulkan. Kemudian ayat 90 hingga 93 menceritakan bab ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya serta diselamatkan Bani Israel. Fir'aun dapat peringatan depan mata yang paling hebat. Yang hidup siapa? Bani Israel pun dapat peringatan di depan mata. Hanya Bani Israel tengok laut itu terbelah, boleh rentas laut, bukan rentas negeri, rentas laut. Bila rentas laut, hebatlah, luas laut-laut tu, boleh menyeberang dasar lautan tu sampai ke tempat lain nak menyelamatkan diri. Makbulnya doa Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel yang diingatkan di depan mata. Tapi hebatnya Bani Israel masih lagi tak ikut yang Musa ajarkan. Sampai sekarang pun, dah zaman Nabi Muhammad SAW pun masih tak nak terima lagi peringatan Allah Ta'ala. Itulah kaum Bani Israel. Kita jangan ikut perangai dia. Dah ada peringatan yang sekarang pun dah peringatan, COVID pun dah peringatan kita depan mata. Janganlah kita buat bodoh kita. Ya, tu kena ingat, itulah peringatan Allah Subhanahu. Tu tadabbur ayat yang ke 97, ya, 90 hingga 93. Kemudian tadabbur ayat 94 hingga 97, penegasan kebenaran ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya janji dan ancaman daripada Allah Ta'ala tetap
pasti Allah akan sampaikan juga akhirnya. Itu kena renung kita. Lepas tu tindakan ataupun konklusinya untuk kita ialah jangan bertangguh untuk bertaubat. Kita diingatkan dalam My Quran Time tadi, jangan kita bertangguh untuk bertaubat. Apa yang Allah dibagi peringatan kita sekarang ni, teruskan bab taubat kita. Teruskan zikrullah kita. Jangan tangguh. Bila-bila mati akan timbul, mati akan datang. Hanya yang kedua, tindakan kita ialah ambil pelajaran dari kekalnya, timbulnya ataupun Allah jaga mamia Fir'aun tu. Mayat Fir'aun tu masih elok lagi, kita ambil pelajaran. Bukan tengok peliknya mayat dia. Kita tengok dengan pelajaran yang ditunjukkan sebelum ini. Dan yang ketiga dalam ayat yang akan datang nanti kita baca, iaitu elakkan bertelagah apabila kebenaran sudah hadir daripada Al-Quran. Jangan kita bertelagah, dah ada kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Jangan diselewengkan, jangan dilarikan, jangan skip apa yang ada dalam Quran. Kena follow. Bukan kena follow, kena wajib follow Al-Quran tersebut. InsyaAllah takkan tukut hari ini ayat 92 kita akan ambil esok, sambung esok untuk ayat 93 insyaAllah. Kita baca satu-satu je ya. Esok 93 surah Yunus insyaAllah. Kita sambung esok. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarabna wa ansuri. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarrina wa hdiya walina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizil wajjabaru wa tasamna bimalakul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa min siwa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma ismi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ali wa mali. Bismillahi ala ali wa
Bismillah ala ahli wal mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah, terima kasih pada surau Taman Selasih Lukut Production. Jumpa lagi tahun depan, mudah-mudahan kita dapat kuliah offline insyaAllah. Mohon kita sama-sama doa, ikut SOP betul-betul insyaAllah. Allah angkat dengan doa kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.